स्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्विचार्यतूर्णं सम्भेवतास्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विष्णुश्रीप्रतनापतिं षटरिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनं पूर्णमिश्रयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिदं श्रीरङ्गेश्वर केशवार्य कमलावासान् भजे केशवं केशवार्य कृपानमं श्रीषटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे। प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीमच्छटारिषटकोपयतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीनृसिंहषटकोपमुनिं भजामः। वीररग्वीक्षटारातियतीशानपदाश्रयं वादूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गेशयतीन्दुना करुणयासौ स्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनीत्पादाम्बुजेन्दिरन्दान्तिक्षान्तिदयादिविश्वगुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशटारियोगनिपतिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरषटरिगुणासम्यमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहेन रविषटजिद्योगिने तु प्रसादात् प्राज्ञः श्रीरङ्गकारिप्रभवेदिपते प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवेयतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विररग्वीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथषटकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषटजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षटोपहृद्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये। श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वाद्यषटजित्वादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतं सदेशिकयते सेवेरङ्गधुरीणसाधनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयं ईर्ष्याडम्बविवर्जितं शुभगुणैः भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्ययतिदुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः। केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीषटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेर्गुणाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च मदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं मुन्नैवनेकलमूङ्गिर्कुडियमुदन् பொன்னங்கழற்கமலப்போதிரண்டும் என்னுடைய சென்னிக்கணியாகச் சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார்க்கென்னு கடவுடையேன் யான் நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்னி நன்னினர்பால் சயந்தரு கீர்த்தி ராமானுசமுனிதாளினமேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத் தமுதோங்கும் அன்பாலியம்பும் கலித்துறை அந்தாதிவோதை நெஞ்சமே சொல்லின் தொய்குண்டு நதடி போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரேத்தமும் நாமம் எல்லாம் எந்த நாவின் உள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல்கருசமய வெல்லும் பரம ராமானுசாயுதன் விண்ணப்பமே. பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறனடி பணிந்துய்ந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்னவந்த விராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்த விசேஷம் நம் நெஞ்சில் குடிகொண்டு அது அனுஷ்டான பர்யந்தம், அதாவது வசதி ரகசியத்ரயஸ்ய சாரா, இந்த ரகசியத்ரயத்தினுடைய சாரமாகப்பட்டது நம்முடைய மனசுல என்னாலும் நிக்கணும். மனசுல நிக்கிறதுன்னா என்ன, அனுஷ்டான பர்யந்தம் அது நிக்கணும்னு சொன்ன ஆ பகவத்த பிரதிதாமனகாமாச்சாரிய சந்ததிம் வந்தே மனசி மம யத் பிரசாதாத் வசதி. யத் பிரசாதாத், அந்த ஆச்சாரியனை சேவிக்கிறோமே, அந்த ஆச்சாரியனுடைய பிரசாதத்தினால்தான் நம்முடைய மனசுல இந்த ரகசியத்திரைய சாரத்தினுடைய அர்த்தங்கள், அதாவது எம்பெருமானே ஏக தத்துவம், ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீமன் நாராயணனே ஏக தத்துவம், அவனே உபாயம்,
அவனே பரம புருஷார்த்தம் அப்படின்னு தத்வஹித புருஷார்த்தம் 3 எம்பெருமான் ஸ்ரீயப்பதி நாராயணன் தம்பதி ஜெகதாம்பதி தெய்வத்தன் தம்பதினா சேஷி தம்பதி இப்படின்லாம் சொன்னாரே அந்த மிதுனமே, அந்த மிதுனம் ஒன்றுக்கே இதெல்லாம் உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சு அது அவனையே சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் இன்று தொடக்கமாக அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் அப்படின்னு திருமங்கையாழ்வார் சாய்ச்சாரே. அதுபடிக்கு அந்த ஞானத்தை ஆச்சாரியர்கள் போதிச்ச நாள் முதல் கொண்டு இந்த லோகத்துல இருக்கிற நாள் வரையிலும், அதுக்கப்புறம் வைகுண்டம் போயிட்டா கேட்கவே வேண்டாம், காலாவச்சேதம் இல்லாத எந்நாளும் அந்த எம்பெருமானையே நாம சேவிப்புமே. அப்படிப்பட்டதான அந்த ரகசியத்திரய சாரத்தினுடைய அர்த்தம் பகவத் பிரதிதாமனகாம் ஆச்சாரிய சந்ததிம் வந்தே. பகவான் தொடக்கமாக நம்முடைய ஆச்சாரியர் வரையில் வரிசையில எல்லா ஆச்சாரியரையும் சேவிக்கிறதுனால தான் நமக்கு சித்தி பெறும்னு சொல்றது. அதனால இப்போ அந்த ராமானுஜர் ஆச்சாரியரா லோக குருவா திகழ்கிறார் அப்படின்னு சொல்றமே, அந்த ராமானுஜர் அந்த ஸ்தானத்துல எங்க வருகிறார் அப்படின்னு சொன்ன அமுனா தபனாதிசாயி பூம்னாயதி ராஜேன நிபத்தநாயக ஸ்ரீஹி மகதி குரு பங்கி ஆரயஷ்டிஹி விபுதானாங் ஹிருதயங்கமா விபாதி. அதாவது தபனன்னா சூரியன், அந்த சூரியனை காட்டிலும் அதிகேதமான பூம்னா தேஜஸ உடைய இந்த யதிராஜர் இருக்காரே, யதிராஜேனா நிபத்த நாயக ஸ்ரீஹி, அதாவது நாயக ஸ்ரீஹி நடுநாயகமா. முன்ன கூட இத சங்கிரகமா சொல்லியிருக்கேன். நாயக ஸ்ரீஹி அந்த நாயகமணி போல அமைந்திருக்க கூடியதான அழகு பெற்ற அந்த மகதி குரு பங்கி, மகதி குரு பங்கி மிக்க புகழையுடையதான அந்த குரு பங்கி இருக்கே ஆச்சாரிய பரம்பரை, அந்த பரம்பரையாகிற ஆரயஷ்டிஹி அந்த மாணிக்க முத்து வடமாலை ரத்ன மாலை இருக்கே, அந்த ரத்ன மாலை விபுதானாம் ஹிருதயங்கமா விபாதி. விபுதானம் வித்வான்களுடைய ஹிருதயத்துல அந்த ஹிருதயங்கமா விபாதி உள்ளத்தை அடைந்து அப்படியே பிரகாசிக்கிறது விளங்குகிறது. அப்படின்றதுனால இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையை நாம எப்பவும் தியானம் பண்றோமே, இந்த ரகசியத்தை சார அர்த்தங்கள் நம்மளை குடிகொண்டு விளங்க வேண்டும்ன்றதுக்காக அந்த ஆச்சாரிய பங்கியில இவர்தான் பிரதானமாக விளங்குகிறார். ஒரு முத்து மாலை இல்ல நவரத்ன மாலையில பல கற்கள் ரெண்டு பக்கமும் இருக்க, நடுவுல இருக்கக்கூடிய நடுநாயகமா திகழக்கூடிய மணி நாயக ரத்ன விசேஷம் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரு. அதனால தான் கீழ் இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள்லாம் திருவடி சம்பந்தத்தினாலையும் மேல் இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள்லாம் திருமுடி சம்பந்தத்தினாலையும் நிறம் பெறுகிறார்கள் புகழ் பெறுகிறார்கள்லாம் முன்ன சொன்னவே அது. அதனால இப்போ இப்படிப்பட்ட ராமானுசர் நடுநாயகமா விளங்குகிறார்னு சொன்ன அப்ப அவருக்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள ஆச்சாரிய பங்கியினுடைய ஒரு பெரிய வைரக்கல்ல கண்ணாடி கல்லோட வைக்க முடியுமா? வைக்க முடியாது. அதனால அதுக்கு தகுந்த கற்களாக தான் கொண்டு மற்றதெல்லாம் இருக்கும். அதனால அந்த கற்களினுடைய விசேஷங்கள்லாம் எப்படிப்பட்டதுன்றதையும் தெரிஞ்சுட்டாதான், பக்கத்துல இருக்கிறது சரியா இருந்தாதான் இது சோபிக்கும். ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம், அதை சுத்தி குடிசை இருந்ததுன்னா அந்த மாளிகை சோபிக்குமா? குடிசையெல்லாம் தாண்டிட்டு தான் அந்த வீட்டு வாசப்படிக்கு போகணும்னா இருக்காது. அது ஒரு நல்ல அழகான வீதியில 4 வீடுகள் நல்ல வீடுகள் மத்தியில அது பெரிய வீடா மாளிகையா இருந்தா அது நன்னா நிறம் பெறும். அத போல இப்படி அழகான ஒரு ஹாரத்து நடுவில் இருக்கிறதுனால இந்த மற்றைய ஆச்சாரியர்களுடைய பெருமான் தொடக்கமா இருக்கிறதையும் அப்படி நம்ம சன்னதியில காட்டினபடிக்கு அனுபவிச்சுண்டு அப்புறம் நூத்தந்தாதியில ராமானுசர புகழ் தனியவே அனுபவிப்போம். அதுல இந்த சிம்மங்கள் 2 பேருடைய தனியனை பொதுவா அனுசந்தானம் பண்ண உடனே இப்போ வருஷக்கிரமமா ஆச்சாரியர்களுடைய தனியனை அனுசந்தானம் பண்றோம். விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின் ஷடரிபு ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷணான் ராமம் வியாமுன பூர்ணமிஸ்ரயதிராட் கோவிந்த பட்டாரகான் வேதாந்தியாக்கியமுனிங் கலி பிரமதனம் ஸ்ரீகிருஷ்ண பாதாபிதம் ஸ்ரீரங்கேஸ்வர கேசவார்ய கமலாவாசான் பஜே கேசவம்.
இதுவரையில் ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு ஸ்லோகங்கள்ல இதுல சங்கேபமாக எல்லாருடைய திருநாமங்களையும், அதாவது பகவான் தொடக்கமாக பகவத்த பிரதிதாம் அனகாம் ஆச்சாரிய சந்ததின்னு சொன்னாரே, அதனால பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் தொடக்கமா இருக்கு அந்த ஆச்சாரிய பங்கியில நம்முடைய ஸ்ரீ சன்னதி, அதாவது அகோபில மட்டம் திவ்யாஸ்தானத்தினுடைய முதல்வர் ஆதிவன்ஷடகோபேதீந்திர மகாதேசிகன் இருக்காரு, அவருக்கு முன் ஆச்சாரியர் வரையில் இதிலே சங்கிரகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பஜே கேசவம், கேசவம்னு சொல்றது கேசவாச்சாரியரான ஸ்ரீமத் ஆதிவன்ஷடகோபனுடைய திருத்தகப்பனார இங்க சொல்லப்பட்டது. அதனால பெருமாள் தொடக்கமாக ஆதிவன்ஷடகோப சுவாமிக்கு முன்னே அவருடைய ஆச்சாரியராய் திகழ்ந்த அவருடைய திருத்தகப்பனார் வரையில் இதிலே சங்கிரகிக்கப்பட்டு இதே ஒவ்வொருத்தரா பார்த்தணும். முதல் ஆச்சாரியன் விஷ்ணு, எம்பெருமான் தான் முதல் ஆச்சாரியன். யத்யபி ஜகத்துக்கெல்லாம் காரணமாயும் உபாயமாயும் உபேயமாயும் அதாவது சேஷிகளாயும் இருக்கக்கூடியவர்கள் மிதுனமாயிருந்தாலும் தம்பதி ஜகதாம்பதி அப்படின்ற ரீதியில மிதுனம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே எல்லாத்திலையும் இருந்தாலும் இந்த புருஷகாரத்வாதிகள் அதெல்லாம் பிராட்டி தன்னேற்றமாக கொண்டுள்ளாளே, தாங்களே அவளுக்குள்ள விபஜித்து அத போல அந்த பரிந்துரை செய்யறதுல இருக்கிறதுனால ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல வரைச்சே ரெண்டாவதா இருக்கா. பெருமாள் பிரதமாச்சாரியனும் ஆச்சாரிய ரெண்டாவது பிராட்டியுமாக திகழ்கிறார். காரணம் என்னன்னா, எம்பெருமானிடத்துல பரிந்துரை செய்யறவா தானே, எம்பெருமான காட்டி கொடுக்கிறவர்கள் ஆச்சாரியர்கள், எம்பெருமானிடத்துல சேர்த்து வைப்பவர்கள் ஆச்சாரியர்கள். அதனால இந்த கடக கிருத்தியத்தை பிராட்டி சேர்த்து வைக்கக்கூடிய கிருத்தியத்தை பிராட்டி பண்றதுனால அதுல ஆச்சாரியரா வரைச்சே ரெண்டாவதா திகழ்கிறார். அதனால பெருமாள் வேற பிராட்டி வேற, அதனால இது தனித்தனி தத்துவம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அந்த காரிய விசேஷத்தை முன்னிட்டு இந்த இடத்துல இரண்டாவது ஆச்சாரியராக அது. அதனால முதல் ஆச்சாரியன் யாருன்னா விஷ்ணு. விஷ்ணு அதாவது விஷ்ணு அப்படின்னு சொன்னா எம்பெருமான். கமப்யாத்யம் குரும் வந்தே கமலாகிருஹமேதினம் பிரவக்தா சந்தசாம் வக்தா பஞ்சராத்ரஸ்ய ஸ்வயம். இது யதிராஜ சப்ததியில முதல் ஸ்லோகம். யதிராஜ சப்ததி 74 ஸ்லோகங்கள் யதிராஜ சப்ததியை பண்ணினார். 74 ஸ்லோகங்கள். இதுல ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவிக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம், பாஷ்யக்காரர் இந்த 74 ஸ்லோகத்தை முதலிலே 9 ஸ்லோகங்கள் பாஷ்யக்காருக்கு ஆச்சாரியனா பூர்வாச்சாரியர்களாயிருந்தவாள் வரையில் அருளி செய்தார். 10வது ஸ்லோகம் தொடக்கமாக ஸ்தோத்திரம் ஈராக ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய பெருமையை பேசி தலை கட்டினார். அதாவது முன்னுள்ள ஆச்சாரியர்களை சுவாமி தேசிகனே, அதாவது நாம போறது இப்ப புது வழி இல்லை, தேசிகன் காட்டின வழிதான். அதாவது யதிராஜ சப்தத்தில யதிராஜனை புகழ வர தேசிகன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது பெருமாள் தொடக்கமாக பெரிய நம்பிகள் ஈராக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களை அருளிட்டு அதுக்கப்புறம்தான் பாஷ்யக்காரருடைய பெருமையை பேசுறார். சரி, பின்னால இருந்தவாளுடைய பெருமையை பேசினாரா அதுல அப்படின்னா இல்லை. ஆனா இல்லைன்னு அப்படியே விட்டுட முடியாது. ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் தனக்கு பின்னால 74 சிம்மாசனாதிபதிகளை நியமிச்சதுனால அந்த 74 சிம்மாசனாதிபதிகள் அவளை மனசுல கொண்டதுக்காக அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்றதாக அந்த சங்கியா அவளை ஸ்மரணம் பண்ணினார் அப்படின்னு ஆறுது. அதனால நாமும் அந்த தேசிகன் காட்டின வழியிலேயே எம்பெருமானார ராமானுஜந்தாதியில அனுபவிக்கச்சே அந்த தேசிகன் காட்டினபடியே பூர்வாச்சாரியாள் பின்னுள்ள ஆச்சாரியாள் எல்லாரையும் ஸ்மரிச்சுட்டு நடுவுல
ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய பெருமையான நூத்தந்தாதியை அனுசந்திப்போம். அதனால இதுல முதல் ஸ்லோகமா இருக்கக்கூடியது கமப்யாத்யம் குரும் வந்தே கமலாகிருஹமே தினம் பிரவக்தா சந்தசாம் வக்தா பஞ்சராத்ரஸ்ய ஸ்வயம். அதாவது எம்பெருமான் என்ன பண்ணுகிறான் அப்படின்னு சொன்ன பிரவக்தா சந்தசாம், எம்பெருமான் தான் வேதத்தெல்லாம் ஓதுவித்தவன். பிரவக்தா சந்தசாம், அந்த வேதத்துக்கு உபபிரமணமா இருக்கக்கூடிய பஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் இருக்க, பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் வக்தா பஞ்சராத்திர ஸ்வயம், ஸ்வயமா தானாகவே பஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்தையும் வெளியிட்டருளினவன். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் யாரு அப்படின்னு சொன்ன கமலாகிருஹமே, கமலையோட கூட பிராட்டியா இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியோட கூட பெரிய இல்லறத்தை நடத்தக்கூடியவனா இருக்கிறான். இல்ல வீட்டு தலைவனா இருக்கு அவன். ஒரு பெரிய அங்க சொல்லச்சே கூட சதுர்முகேஸ்வர முகைஹி புத்திர பௌத்ராதிசாலினே நம சீதா சமேதாய ராமாய கிரகமே தினே. அதனால ராமன் பெரிய கிரகமேதி அப்படின்னு சொல்லி சதுர்முகேஸ்வர முகாள்லாம் பிரம்மா தொடக்கமா அவனுடைய புத்திர பௌத்ராதிகள் அப்படின்னு சொன்னாரே. அந்த மாதிரி கமலாகிருஹமே தினம், இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் தான் ஆத்யம் குரும் கமப்யாத்யம் குரும், அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்றவனான இந்த எம்பெருமான் இருக்கானே அவனை சேவிக்கிறேன் வந்தே வணங்குகிறேன்னு இங்க சாய்க்கிற. அதனால எம்பெருமானாகப்பட்டவன் பெரிய குடும்பி, பிராட்டியோட கூடி இந்த நம்மெல்லாம் புத்திர பௌத்ராதி ஸ்தானங்கள்ல வச்சு கொண்டாட வழி நடத்தி செல்லக்கூடியவன். அதற்காக பிரம்மாவை படைச்ச உடனே பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை உபதேசம் பண்ணான். பின்னிட்டு வேதார்த்த விசதீகரணமாக பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்தையும் தானே வெளியிட்டருளினான். இப்படி இது ரெண்டும் எதுக்காக அவன் பண்ணான் அப்படின்னு சொன்ன, இந்த அவனாலே படைக்கப்பட்ட நாம் இருக்குமே ஜீவராசிகளான நாமெல்லாம் உய்வதற்காக, இப்படி அவன் நம்ம வாழ்வழிக்கிறதுக்காக இப்படி வேதங்கள்லாம் உபதேசம் பண்ணி ஆச்சாரியனாக திகழ்கிறான். வேதாந்த விசதீகரணமான உபபிரமணங்களையும் பண்ணி ஆச்சாரியனாகிறான். அது மட்டும் இல்லை, அதாவது எம்பெருமான் தான் இந்த உலகாவே பரிணமிக்கிறான். தானே தான் எம்பெருமான் சூக்ஷ்மமா இருக்கிற சேத்தனா சேத்தன விசிஷ்டமா இருக்கிற எம்பெருமான் ஸ்தூல சேத்தனா சேத்தன விசிஷ்டமா பரிணமிக்கிறான். அதாவது விதை போல பிரளய காலத்துல இருக்கிறான். அந்த விதையே இப்போ ஆலமரம் மாதிரி பெருசா வளருது. அது போல இந்த இடத்துல பெருமாள் இப்படி நாம பார்க்கக்கூடிய அண்ட சராசரங்கள், கேள்விப்படக்கூடிய சாஸ்திர திருஷ்டினால பார்க்கக்கூடிய அண்ட சராசரங்கள் எல்லாத்தையும் படைக்கிறான். இப்படி படைச்சு என்ன பண்றான்னா எல்லாம் நம்ம நல்வழிப்படுத்துறதுக்காகவே தவிர வேற எதுக்காகவும் இல்லை, தனக்காகவே இல்லை. அவன் உபய விபூதி நாயகன், லீலாரசத்தை அனுபவிக்கிறான். நித்திய விபூதியில அங்க போகத்தை அனுபவிக்கிறான், போக பூமியில. இங்க லீலா விபூதியில லீலை அனுபவிக்கிறான்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொன்னாலும், ஆனா இவ்வளவு அனுபவம் எல்லாம், அதாவது ஒரு குடும்பத்துல அப்பா அம்மா ஓடி ஆடுறதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்ன, கீழே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பிரஜைகளுடைய க்ஷேமார்த்தமாகவே. அது நடுவில் அவளும் பல பெருமைகளை பெறா, பல விதமான நம்ம ரீதியில சொல்லணும்னா இன்னல்களையும் அடையிறா, சுகதுக்கங்களை அடையிறான்னு சொல்லலாம். ஆனா அவனுக்கு அந்த சுகதுக்கம் எல்லாம் கிடையாது. அவன் அப்ராகிருத்தமானதுனால அப்படி அந்த பெருமைகளையே அவன் அனுபவிச்சுட்டு வரான்னு நம்ம சொல்றோமே, அதெல்லாம் கூட இதுக்காக தான். அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம். முதல் கட்டமா என்னன்னா நம்முடையதுதான். அதே கூறத்தாழ்வான் சொல்லத்தே பரிஜன பரிபர்கா பூஷணான்யாயுதானி பிரவரகுணகணாச்ச ஞானசக்தியாதயஸ்தே பரமபதமதாண்டானி ஆத்மதேகஸ்ததாத்மா வரத சகலமே தத்து சம்ஸ்ரிதார்த்தம் சகர்த்தா. வரதராஜஸ்தவத்துல இப்படி சாய்க்கிற, அதாவது எம்பெருமானுடைய பரிஜனம் அனந்தகருட விஸ்வக்ஷேனாதிகள் என்ன, பரிபர்கம்
பரிபர்கம்னா குடை சாமரம் அதெல்லாம் இருக்கே, பரிவாரங்கள் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய குடை சாமரம் முதலெல்லாம். பூஷணம் கிரீட்டம் கூட சூடாவதம்சம்லாம் கத்யாதிகள்ல சாய்க்கிறாரு, அத போல இருக்கக்கூடிய திருவாபரணங்கள். ஆயுதானி சங்க சக்கர கத கட்ய சார்கம்லாம் இருக்கே, அந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் என்ன. பிரவர குணகணாஷா, அதுக்கப்புறம் எம்பெருமானுடைய உயர்ந்ததான ஞான பலைஸ்வரிய வீரிய சக்தி தேஜஸ் சௌசீல்ய வாத்சல்யம் ஆர்ஜவார்ஜவன் அப்படியே உள்ளடங்காத பரிவாகத்துல அடிக்கிண்டு போறே கத்யாதிகள்ல. அப்படி இருக்கக்கூடியதான உயர்ந்த குணங்கள். பரமபதம், அந்த பரமபதம் நித்திய விபூதி இருக்கே, அந்த பரமபதம் தன்னுடைய ஸ்தானம். அதுக்கப்புறம் இந்த அண்டங்கள், அண்ட குலத்துக்கு அதிபதியாகி அண்டரண்ட பகிரண்டத்து அப்படின்லாம் ஆழ்வார்லாம் கூட சாய்க்கிறாளே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான பல அண்டங்கள், எத்தனையோ அண்டங்கள், ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரம்மா, அத போல எத்தனையோ அண்டங்கள். அந்த மாதிரி பரமபதம் பரமபதம் அதாண்டானி ஆத்மதேகஸ்ததாசௌ. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய திருமேனி பரரூபம், தொடக்கமா பரரூபம் என்ன, வியூக ரூபங்களான வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனுருத்த ரூபங்கள் என்ன, அதிலிருந்து மும்மூன்றா பிரியக்கூடிய கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதனன் திரிவிக்ரம வாமன ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதரன்ற வியூகாந்தரம் என்ன, மத்ஸ்யகூர்ம வராக நாரசிம்ம வாமன பார்கவராம ஸ்ரீராம பல்ராம கிருஷ்ண கல்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான தசாவதாரம் என்ன, கிருஷ்ண ரூபாண்ய சங்கியானின்னு அங்கனாம் அந்தரே மாதவம்னுட்டு பலவிதமான ரூபங்களை எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ஆயுச்சியருக்கு நடுவுலே பல ரூபங்களோடு இருந்தானே, அந்த மாதிரியான விபவ அவதாரங்கள் என்ன, விபவாந்தரங்கள் என்ன. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய ஹிருதயத்துல எப்பவும் உள் புகுந்து நியமிக்கிறானே, உள்ளுவார் உள்ளித்தெல்லாம் உடனிருந்து அறியக்கூடிய எம்பெருமானா இருக்கானே, அந்த அந்தர்யாமி ரூபம் என்ன. அதுக்கப்புறம் கோவில்கள் தோறும் தமருகந்த எவ்வுருவும் அவ்வுருவம் தானேன்னு அர்ச்சாரூபம் என்ன. இப்படி இருக்கக்கூடியதான அதுவும் இந்த திவ்ய திருமேனிகளும். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் கரந்தெங்கும் பரந்துளன், எங்கேயுமே யாராலையும் பார்க்க முடியாதபடியா கரந்த பாலுள் நெய்யே போல் இவற்றுளெங்கும் கண்டுகோள் இறந்து நின்ன பெருமாயா அப்படின்னு ஆழ்வார் சாதிச்சாரே. அத போல அந்த கரந்த பால்ல ஏதாவது நெய் இருக்கிறதுடைய சுவடு தெரியுதா, ஒரு பிசுக்கோ அதுவோ இதுவோ எதனா இருக்குமா, இருக்காது. ஸ்நேகபாவமோ எதனா இருக்கா பால்ல, இல்லை. ஆனா அதை காய்ச்சி தயிராக்கி வெண்ணெய் எடுத்து காய்ச்சினா நெய்யாது. அப்படி நெய்யாகப்பட்டது பால்ல எப்படி உள்ளுக்குள்ள இருக்குதோ அது போல பெருமாள் இந்த எல்லா இடத்துலயும் பரவி நிக்கிறானே, அந்த பரவி நிற்கக்கூடிய திவ்யாத்மஸ்வரூபம். இது எல்லாத்தையும் எதுக்கு படைச்சார் அப்படின்னா, வரத சகலமே தத்து சம்ஸ்ரிதார்த்தம் சகர்த்தா, ஆசிரிதாளுக்காகவே ஆசிரிதாளுடைய பயனுக்காகவே பண்ணார். ஆசிரிதாளுடைய பயனுக்காக என்ன, ஆசிரிதர்கள் முதல்ல இந்த சிருஷ்டி பண்ணி சென்றாகிலும் கண்டு சன்மம் கழிப்பான் என்றெண்ணி, அதனால என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்காவது இவன் நம்ம பல ஜென்மங்கள் எடுத்து முடிவிலையாவது நம்ம அடைவான் அப்படின்ற எண்ணத்தோட தான் அச்சித அவிசிஷ்டான் பிரளயே ஜந்தூன் அவலோக்கிய ஜாத்த நிர்வேதா கரணகலேபர யோகம் விதரசி. அதனால இந்த இந்திரியங்கள் என்ன, சரீரம் என்ன, இதெல்லாம் எம்பெருமான் நமக்கு சிருஷ்டி காலத்துல கொடுத்தது எதுக்காகன்னா, பல ஜன்மங்கள் முடியலையாவது முதல்லயே வரலன்னா கூட அப்படி மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து அதுல சுகதுக்கங்களை அனுபவிச்சு அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு கழிச்சு கடைசியிலேயாவது நம்முடைய திருவடி வாரத்தை அடைவான் அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளவுத்தையும் அந்த நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவனுக்கு தேவையானதை கொடுத்து, அதாவது மருந்து கொடுக்கச்சே எப்படி அந்த வெள்ளத்தை வச்சு வேப்பங்கொழுந்த கொடுக்கிறாளோ அத போல இவனுக்கு வேண்டிய
அல்லாத பயனா இருந்தா கூட அந்த பயன்லாம் பெருமாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து அப்புறம் நல்வழி திருப்பறதுக்காக. அதனால நல்வழி திரும்பி தன்னை ஆசிரிச்சுட்டான்னு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய திருவடி வாரத்துல என்னாலும் உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கு இங்கொழிக்க ஒழியாது, உந்தன்னோடு உத்தோமே உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் அப்படின்ற ரீதியில நிரந்தரமா ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்யறதுக்கு பிராப்தமாறுது. அதுக்கு அது ஆசிரித்தர் ஆனா விட்டு ஆசிரித்தர் ஆவதற்கு முன்ன இவாளை திருத்தறதுக்காக பயன்படுது. ஏனக்கேனாப்பி எப்படியாகிலும் வரத சகலமே தத்து சம்ஸ்ரிதார்த்தம் சகர்த்தா. அதனால எல்லாத்தையும் படைச்சது அடியார்களுக்காகவே. அதுலயும் அந்த அசட்டு பிள்ளையனிடத்துல எப்படி தாய் தந்தையர்களுக்கு ரொம்ப பரிவு இருக்குமோ அது போல அஞ்ஞான கடல்ல மூழ்கி இருக்குமே, நம்ம நல்வழிப்படுத்துறதுக்காகத்தான் இவ்வளவும். அதுக்கப்புறம் நல்வழிப்படுத்தினா விட்டு அனுபவிக்கிறதுக்குன்றது இருந்தாலும் முதல்ல இவ்வளவும் ஏற்படுத்தி எதுக்குன்னா அது. அதனால அப்படி ஏற்படுத்தி தானே சூக்ஷ்ம சேதனா சேதன விசிஷ்டமா இருந்து அப்படியே ஸ்தூல சேதனா சேதன விசிஷ்டமா இப்படி எல்லாம் பரிணமிச்சு இப்படி எல்லாம் பண்றானே. அதனால தான் நமக்கு இப்படி ஆதான பலனை பண்ணி தரானே. அதனால இவனை விஷ்ணு, அதாவது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறவன் அப்படின்ற பதத்தினாலே காண்பிச்சார் முதலாச்சாரியனை. அதனால அவனுடைய காந்தியினாலையும் விண்மண் எல்லாத்திலையும் அந்த பிரகாசிச்சுருக்கான். அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல இப்படி ஆச்சரியமான ஒப்பற்றனான எம்பெருமானை கமப்பியாத்தியம் குரும் வந்தே, ஆச்சரியம்னு சொன்னேரே, ஒப்பற்ற எம்பெருமான்னு ஆச்சரிய வாச்சகமா சொன்னேரே, அப்படிப்பட்ட குருவை இந்த இடத்துல விஷ்ணு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலே சங்கிரகித்தார்கள். விஷ்ணு ஸ்ரீ, அதுக்கப்புறம் விஷ்ணுவுக்கு அப்புறம் பிராட்டி ஸ்ரீ. ஸ்ரீ நீங்க சொன்னதுக்கு லக்ஷ்மி இல்ல ரமா எதுவானா சொல்லலாம். ஆனா அப்படியெல்லாம் சொல்லாம ஸ்ரீன்னு காட்டினார்கள். ஸ்ரீன்னா என்ன அர்த்தம்னா 6 அர்த்தங்கள் ஸ்ரீன்றதுக்கு. அருவுருவானவை தன்னை அடைந்திடத்தான் அடைந்து வெறுரை கேட்டு அவை கேட்பித்து அகற்றும் வினை விலக்கி இருதலை அம்புதனால் யம இன்னடி சேர்த்தருளும் திரு. திருவுக்கு சாஸ்திரங்கள்ல 6 அர்த்தங்கள் சொல்றது. ஸ்ரீயதே, ஸ்ரயதே, ஸ்ருணோதி, ஸ்ராவயதி, ஸ்ருணாதி, ஸ்ரீணாதி அப்படின்னு 6 அர்த்தங்களை சொல்லியிருக்கார்கள். அதாவது அரு உருவானவை தன்னை அடைந்திடா, அதாவது ஸ்ரீயதே நாமெல்லாம் பிராட்டிய அடைய, ஸ்ரயதே தான் அடைந்து எம்பெருமானை நமக்காக அடைகிறாள், எம்பெருமானை நமக்காக அடைகிறாள். நாமெல்லாம் அவளை அடைகிற மாதிரி இருக்கா. அதுக்கப்புறம் நமக்காக எம்பெருமானை அவள் பற்றுகிறாள். அதுக்கப்புறம் ஸ்ருணோதி ஸ்ராவயதி, வெறுரை கேட்டு நம்முடைய தீனக்குரல் என்னை காப்பாத்து, நான் இப்படி அல்லல் படுறேன் அப்படின்லாம் நாம சொல்றோமே, இந்த தீனக்குரலை ஸ்ருணோதி கேட்டு, வெறுரை கேட்டு அவை கேட்பித்து ஸ்ராவயதி, அதை எம்பெருமானிடத்துல இந்த மாதிரி பையன் வந்திருக்கான், என்ன அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், இன்னைக்கு திருந்தி நம்ம இடத்துல வந்திருக்கான், இத்தனை நாளா வீட்டு பக்கமே பார்க்காம நானே பாத்துக்கிறேன் அல்லல் பட்டுட்டு இன்னைக்கு அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு வந்திருக்கான், நாம் அவனை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ராவயதி, தான் கேட்டாளே, ஸ்ருணோத்தின்னு நாம சொல்றத கேட்டாளே, அத்தை எம்பெருமானுக்கு கேட்பிக்கிறாள், கேட்கும்படி பண்ணுகிறாள். அதுல எம்பெருமான் கோபிஷ்டனா இருந்தா கூட நகஷ்டின் நாபராத்யதி அப்படின்னு சொல்லி, யாருதான் தப்பு பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்முடைய தீனக்குரலை எம்பெருமானை கேட்பிக்கிறாள். அதனால
ஸ்ருணோதி ஸ்ராவயதி. அதுக்கப்புறம் அகற்றும் வினை விலக்கி. இத்தனை நாளா நாம இந்த நல் புத்தி இல்லாம பாபத்தினால, பாபம் மூட்டத்தினால, பாபம் ஆகிற மேக மூட்டத்தினால ஸ்ருணோதி ஸ்ராவயதி. அதனால நம்முடைய தீன குரலை கேட்டு எம்பெருமானிடத்திலே நமக்கு சிபார்ச்சி பண்ணும்படியாக பண்ணுகிற ரீதியிலே எம்பெருமானை கேட்பிக்கிறாள் நம்முடைய கஷ்ட வார்த்தைகளை. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பாபங்கள்லாம் இத்தனை நாள அகற்றும் வினவிலக்கி. இத்தனை நாளா நம்ம இடத்துல பாபங்கள் மேகமூட்டம் இருந்ததுனால அந்த உண்மையான ஞானம் நமக்கு தெரியாதனால நாம அந்த எம்பெருமான அடையாத பாராமுகமாக நமக்கு நாமே அகங்கார மமகாரங்களை கொண்டு இருக்கிறதுனால நாம இப்பதானே வந்திருக்கோம். அதனால அப்படிப்பட்டதான அந்த வினையை விலக்கி திருநாதி. அதுக்கப்புறம் தருளும். ரெண்டு பக்கத்திலையும் நம்மிடத்துல வாத்சல்யாதிசயம், இருதலை அன்பு. நம்மிடத்துல வாத்சல்யத்தை கொண்டிருக்கா, அவனிடத்துல வால்லபியத்தை கொண்டிருக்கா. நம்ம இடத்துல வாத்சல்யம்னா என்ன அர்த்தம்னா தோஷ அநாதரஹேத்து ஸ்நேகபாவம். நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை கணிசிக்காது இருக்கக்கூடிய தன்மை. தோஷம் போக்கியமா இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லை. தோஷம் போக்கியம்னு சொன்னா தோஷத்தையே விரும்புறாள்னு அர்த்தம் ஆயிடும். நாம தவறு பண்றதையே விரும்புறாள்னு அர்த்தம். அதாவது நம்ம பசங்க எதையும் உடைச்சுட்டே இருந்தா அத்த நாம ஆஹா இப்படியே உடைக்கட்டும் விரும்புறோம்னு அர்த்தம் ஆயிடும். தோஷ போக்கியம்னு சொன்னா வாத்சல்யத்துக்கு இல்ல. நம்ம பையன்தான் என்ன பண்றது, தெரியாத உடைச்சுட்டான், அதுக்காக அவன் என்ன பண்ண முடியும், இனிமேட்டு அவன் சரியா இருப்பான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம இடத்துல அந்த தோஷத்தை கணிசிக்காத தன்மை தான் வாத்சல்யம்னு அர்த்தம். தோஷ அநாதரஹேத்து ஸ்நேகபாவம். அதனால நம்ம இடத்துல தோஷத்தை கணிசிக்காத தன்மையை கொண்டுள்ளாள். எம்பெருமானிடத்துல வால்லபியாதிசயம். வால்லபியம்னா என்னன்னா தான் தன்னுடைய சொல்லுக்கு மீறமாட்டாமை. இவ ஒண்ணு சொன்னாள்னா மறிச்சு அந்த எம்பெருமான் வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். அதுதான் வால்லபியம். தன்னுடைய வாக்கு பலனை கொடுக்காத போகவே போகாது. அது மாறுதலான பலனே வராது. ஒரு வார்த்தை சொன்னா அந்த வார்த்தை மெய்யாகவே நடக்கும், ஆன மாதிரி தட்டாம நடக்கும். அதுதான் வால்லபியம்னு பேரு. அதனால எம்பெருமானிடத்துல வால்லபியமும் நம்ம இடத்துல வாத்சல்யமும் கொண்டுள்ளதுனால இரு தலை அன்பு தன்னால் யம இன்னடி சேர்த்தருளும். அதனால எம்பெருமான திருவடிய சேர்றதுக்கு உண்டான பரிபக்குவ நிலையை உண்டு பண்ணுகிறாள். அதாவது அஞ்சாவது குணம் என்னன்னா நம்முடைய வினைய போக்கடிக்கிறார். அதனால நமக்கு தெளிந்த ஞானம் வருது. அந்த ஞானம் வந்தாவிட்டு அந்த எம்பெருமானிடத்துல இப்ப ஞானம் என்ன பிரயோஜனம், கண் கெட்டாவிட்டு சூரிய நமஸ்காரம்னு பூர்வத்துல அனாதி தப்பு பண்ணிருக்குமே. அதனால இந்த ரெண்டு பக்கத்திலையும் இங்க அன்பும் அந்த இடத்துல வால்லபியமும் இருக்கிறதுனால நம்ம எம்பெருமான் திருவடி வாரத்தை பத்துகிற படி பண்ணி வைக்கிறாள். அதான் ஸ்ரீநாதி ஸ்ரீநாதி. அதனால இப்படி 6 அர்த்தங்கள் ஸ்ரீக்கு சொல்லி இருக்கு. அதனால இந்த ஸ்ரீன்னு அந்த பிராட்டியினுடைய ஸ்லோகம் என்ன, சக தர்மச்சரீம் சௌரே சம்மந்திரித ஜகத்திதாம் அனுகிரகமயம் வந்தே நித்யமக்ஞா. சகதர்மச்சரீம் சௌரேஹே. சௌரியா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இருக்கானே, அந்த எம்பெருமானுக்கு சூரகுல துதித்தவன். அதனால வாசுதேவனுடைய பிள்ளை, வசுதேவருடைய பிள்ளை வாசுதேவன். அதனால அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு சகதர்மச்சரியும் அவனுடைய எல்லா காரியங்களையும் உடனிருந்து நடத்துவாள். அதான் இப்ப நம்ம அனுகிரகம் பண்றது எல்லாத்தையும் உடனிருந்தே நடத்துறான். சம்மந்திரித ஜகத்திதாம் அனுகிரகமயம் வந்தே. உடனிருந்து எப்படி நடத்துறான்னா சம்மந்திரித ஜகத்திதாம் எம்பெருமானோடு கலந்து ஆலோசிச்சு ஜகத்துக்கு ஹிதத்தை செய்யக்கூடியவளாய், நன்மையை செய்யக்கூடியவளாய். அனுகிரகமயம்
அனுகிரகமே அருளே வடிவு கொண்டவளாய். அனுகிரகமயம்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது அருளே வடிவு. அவ யாருன்னா அவளுடைய உருவமே, அந்த அனுகிரகமே அவ வடிவா வந்திருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கும்படியாய். நித்தியம் அஜ்ஞாத நிகிரகாம், நித்தியமாக ஒருபோதும் தண்டனையே அறியாதவள். அஜ்ஞாத நிகிரகம், நிகிரகிக்கிறது, தண்டனை கொடுக்கிறதுன்றது அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட பிராட்டி எம்பெருமானுக்கு சகதர்மச்சாரிணியா இருக்கிறாள். எம்பெருமானுடைய தர்மத்தை உடனிருந்து நடத்துகிறாள். சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள் எல்லாத்தையும், மோட்ச பிரதத்துவம் எல்லாத்தையும் உடனிருந்து நடத்துவளா இருக்கக்கூடிய பிராட்டியை வந்தே வணங்குகிறேன் அப்படின்னு. அதனால இப்போ நித்தியம் அஜ்ஞாத நிகிரகையா இருக்கிறதுனால நாமெல்லாம் அவளை போய் அடைய முடியுது. அதனால நமக்கா அவ பெருமாளை அடையிறா. அதாவது முதல் 2 குணமா சொன்னமே, ஸ்ரீயதே ஷயதே அப்படின்னு சொன்னது, அது உருவானவை தன்னை அடைந்து தான் அடைந்து. அதுக்கப்புறம் அஜ்ஞாத நிகிரகையா இருக்கிறதுனால நாம போய் கிட்ட நின்றா உடனே கோபிக்காம நம்முடைய வார்த்தையெல்லாம் கேட்கிறா. அனுகிரகமையா இருக்கிறதுனால, தண்டனையே கொடுக்க அஜ்ஞாத நிகிரகமா இருக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் அதனால ஸ்ருணோதி ஸ்ராவயதி, சம்மந்திரித ஜகத்ஜிதாம், எம்பெருமானோட கலந்து நமக்கெல்லாம் அருள் பண்றா. ஸ்ருணாதி ஸ்ரீநாதி அப்படின்னு இந்த 6 குணங்களை உடைய பிராட்டியே ஸ்ரீ அப்படின்னு இந்த 2வது ஆச்சாரிய கோஷ்டியிலே இந்த ஸ்லோகத்திலே அனுசந்திக்கப்பட்டது. சகதர்மச்சரீம் சௌரே சம்மந்திரித ஜகத்ஹிதாம் அனுகிரகமயீம் வந்தே நித்தியம் அஜ்ஞாத நிகிரகாம். அதனாலே பெருமாள் என்ன, பிரதமாச்சாரியனான பெருமாள் என்ன, பெருமாளுக்கு அடுத்தபடியா பிராட்டி 2வது ஆச்சாரியரான பிராட்டி என்ன, இந்த 2 பேரையும் விஷ்ணு ஸ்ரீ அப்படின்ற பதங்கள்னாலே ஸ்தோத்திரம் பண்ணினோம். அவர்களுடைய பெருமையை அனுசந்தித்தோம். மூன்றாவது சேனைநாதன், சேனை முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஸ்வக்சேனர். வந்தே வைகுண்ட சேனான்யம் தேவம் சூத்ரவதீசகம் யத்வேத்ர சிகரஸ்பந்தே. அதாவது விஸ்வமே, இந்த இடத்துல இந்த சேன முதலியாரே என்ன பதத்தினால சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல நாம அனுசந்திக்கிற ஸ்லோகத்துல விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதீன், பிரதனான்னா சேனை, அதுக்கு பதி தலைவர் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால இவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, யத்வேத்ர சிகரஸ்பந்தே, அவருடைய கையில எப்பவும் பிரம்பு இருக்கும். அந்த பிரம்பு வேத்திரம், அந்த யத்வேத்ர சிகரஸ்பந்தே, அந்த சிகரம் பிரம்புனுடைய நுனி அப்படி அசைஞ்சதுன்னா அந்த அசைவினாலேயே விஸ்வமே தத் வியவஸ்திதம், ஏதத் விஸ்வம் மொத்தம், இந்த விஸ்வம் உலகம் மொத்தம் வியவஸ்திதம் அப்படியே கட்டுப்பட்டு இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூத்ரவதி சகம், சூத்ரவதியோட கூடி, அதாவது சூத்ரவதிக்கு கணவராய், வைகுண்ட சேனான்யம், அந்த வைகுண்டமா இருக்கக்கூடிய பகவான் இருக்கானே, வைகுண்டம் வைகுண்டம்னு சொன்னா பெருமாளுடைய ஸ்தானத்துக்கும் பேர், பெருமாளுக்கும் பேர். அதனால அந்த வைகுண்டனா இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு சேனான்யம், அந்த சேனைக்கு தலைவனா இருக்கக்கூடிய தேவனா இருக்கக்கூடிய அந்த விஸ்வக்சேனரை வணங்குகிறேன். வந்தே வைகுண்ட சேனான்யம் தேவம் சூத்ரவதீசகம் யத்வேத்ர சிகரஸ்பந்தே விஸ்வமே தத்யவஸ்திதம். இந்த விஸ்வக்சேனரை வச்சுதான், அதாவது ஸ்வசங்கல்ப மாத்ராவக்லுப்த ஜகஜன்மஸ்திதி துவம்சாதிகே ஸ்ரீமதி விஸ்வக்சேனே ஞஸ்த சமஸ்தாத்மைஸ்வர்யம் அப்படின்னு எம்பெருமா வைகுண்ட கத்தியத்துல ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் காட்டுறார், அனுசந்தானம் பண்றார். அதாவது பெருமாளுடைய ஜெகத் வியாபாரம் இருக்குதே,
ஸ்வசங்கல்ப மாத்திராவக்லுப்த சங்கல்பத்தினாலே பண்ணக்கூடியதானே ஜெகத் ஜன்மஸ்திதி துவம்சாதிக்கே, ஜகத்தினுடைய ஜன்மா அதாவது சிருஷ்டி என்ன, ஸ்திதி என்ன, அதுக்கப்புறம் ஜன்மஸ்திதி துவம்சாதிக்கே பிரளயம் என்ன, இது எல்லாத்தையும் ஸ்ரீமதி விஸ்வக்சேனே நஸ்த சமஸ்தாத்மைஸ்வரியம், இந்த ஐஸ்வர்யத்தெல்லாம் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தெல்லாம் அப்படியே விஸ்வக்சேன இடத்துல வச்சுட்டு அப்படியே பெருமாள் பிராட்டியோட உல்லாசமா இருந்துட்டு இருக்கான். அப்படிப்பட்டதான பெருமையுடைய சேன முதலியார். இந்த சேன முதலியார் தான், அதனால தான் இந்த விஸ்வங்கள்லாம் அவருடைய பிரம்பிலேயே ஒருமைப்பட்டு நிற்கிறது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம். அப்படி இருக்கக்கூடிய சேன முதலியார் நமக்கு மூன்றாவது ஆச்சாரியரா இருக்க. அதனாலதான் இந்த இதெல்லாம் சொல்லச்சே கூட யஸ்யத்விரதவத்ராத்யா பாரிஷத்யா பரஷதம் விக்னன் நிக்னந்தி சததம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரயே அப்படின்னு நாம எந்த காரியங்களை ஆரம்பிக்கும் போதும் விஸ்வக்சேன ஆராதனத்தை விஸ்வக்சேனருக்கு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தொடங்குறோம். ஏன்னா விக்னங்கள்லாம் தடைகள்லாம் போறதுக்காக அந்த, ஏன்னா அவர் பிரம்பனுடைய அசைவம் வியவஸ்திதமா இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா விக்னங்கள் அதை போக்கடிக்க கூடியவர். அவர் மூன்றாவது ஆச்சாரியனாக இருக்கார். விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின்னு, விஷ்ணு என்ன, ஸ்ரீ பிராட்டி என்ன, பிரதனாபதி சேன முதலியார் என்ன, பிரதனாபதின், இவா வரையில் மூன்று பேரை ஒரு பிரிவா சொல்லியிருக்கா. மூணு பேருக்கும் சேர்த்து அந்த இடத்துல இவர்களை அப்படின்னு அந்த தித்தியா வச்சனம் வந்திருக்கு, பகுவச்சனம். இவர்களை வந்தே பஜே கேசவம்னு இருக்கோம், பஜனம் பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு கடைசியில சொல்றோமே, இவர்களை பஜனம் பண்ணுகிறேன்னு முடியுது. அதனால விஷ்ணுவை பஜனம் பண்ணுகிறேன் தனித்தனியே சொல்லல, இவா மூணு பேரையும் சேர்த்து ஒரு கோர்வையா சொல்றது. விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின், விஷ்ணு என்ன, ஸ்ரீ என்ன, பிரதனாபதி என்ன, இவர்களை. ஏன்னு சொன்னா இதுக்கு மேல ஷட்டரிபு ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷணானு, அதனால ஷட்டரிபுன்னு சொல்லக்கூடிய நம்மாழ்வாரையும் ஸ்ரீநாத அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாதமுனிகளையும் பத்மேக்ஷணான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உய்ய கொண்டாரையும் சேர்த்து ஒரு படியா சொல்லிருக்கு. இப்போ இந்த மூன்று பேரையும் ஏன் ஒரு படியா சொல்லினார்கள் அப்படின்னு சொன்ன, இவா மூணு பேரும் நித்திய விபூதியில இருக்கக்கூடியவர்களானதுனால அந்த மூன்று பேரையும் ஒரு சேர, அதாவது ஒரு பகுதியாக சேர்த்து அருளினார்கள். மேல நம்மாழ்வார் இந்த கலியுகத்துல காரிமாறன் ஷடகோபன் அப்படின்னு சொல்லி காரி சூனுவாக, காரின்ற தந்தைக்கு பிறந்த தனையனா இருக்கிறதுனால அவெல்லாம் பூலோகத்தில் இருந்தவாளான இவர்கள் வரையில் வைகுண்டவாசிகளா இருக்கக்கூடிய, வைகுண்டத்துல நித்தியமா எழுந்தருள் இருக்கக்கூடியவர்களா இருக்கிறவாள ஒரு பகுதியாக அனுசந்தானம் பண்ணார்கள். இது இப்படி இந்த மூன்று ஆச்சாரியர்களை இன்னைக்கு நாம அனுசந்திச்சு மேல அடுத்த வாரத்துல நம்மாழ்வார தொடக்கமாக அனுசந்திப்போம். விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின் ஷடரிபு ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷணான் ராமம் யாமுன பூர்ணமிஸ்ரயதிராட் கோவிந்த பட்டாரகான் வேதாந்தியாக்கிய முனிம் கலி பிரமதனம் ஸ்ரீகிருஷ்ண பாதாபிதம் ஸ்ரீரங்கேஸ்வர கேசவார்ய கமலாவாசான் கேசவம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. வாதித்யுபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா வெங்கடநாதார்ய ஸ்ரீரம் விஜயதாம்புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தராதிவன்ஷடகோபாக்கியதீந்திரோ ஜயதாத்புவி ஆதிவன்ஷடகோபாதீனிதிவர்யா பூர்வஷடஜித்யதீశాன பதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். அடியேன் கோவிந்தராஜன்.
இது கடைசியா ஸ்ரீநாதிக்கு சரியா அது புரியல சுவாமி. ஸ்ரீநாதின்னா நமக்கு பக்குவ நிலையை உண்டாக்குகிறாள். அதாவது நம்முடைய வினை விலக்கி அகற்றும் வினை விலக்கி இருதலை அன்பு தன்னால் எமை இன்னடி சேர்த்தருளும். அதனால ஸ்ருணாத்தின்றது பாபத்தை போக்கடிக்கிறா வினை விலக்கி. அதுக்கப்புறம் நம்ம பரிபக்குவ நிலையை கொண்டு வரா. அதாவது எம்பெருமானிடத்துல பயம் அது இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணுமோ இல்ல. இப்போ எம்பெருமான் பாராமுகமா இருக்கான், நம்மையும் தேற்றி எம்பெருமானிடத்திலையும் அவனுடைய சீற்றத்தை ஆர்த்தி நாம சரணாகதி பண்ணச்சே அவன் கோபிக்காத தன்மையான முகம் கொடுத்து க்ஷிபாமி அப்படின்லாம் சொல்லாதபடிக்கு இருக்கக்கூடிய பக்குவ நிலையை நமக்கும் அந்த தைரியத்தை உண்டு பண்ணி பண்றக்கூடிய தன்மை தான் எமை இன்னடி சேர்த்தருளும். அதான் பக்குவ நிலையை பரிபக்குவ நிலையை உண்டாக்குகிறாள். அந்த கடைசி 6வது முதல்ல நாம அடையும்படி இருக்கா, நமக்காக எம்பெருமான அடையறா, நம்முடைய தீன குரலை கேட்கிறார், நம்முடைய தீன குரலை எம்பெருமான கேட்பிக்கிறாள். அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பாபங்களை போக்கடிக்கிறார். பாபத்தை போக்கடிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. என்ன அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் பண்றான்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் அது இது பண்ணி நம்ம பரிபக்குவ நிலைக்கு ரொட்டீன் லைஃபுக்கு கொண்டு வரல. ட்ரீட்மெண்ட்ல வியாதி போயிடுத்து, அதுக்கப்புறம் ரொட்டீன் வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரல. அதை போல எம்பெருமானிடத்துல பரிபக்குவ நிலையை சரணாகதி பண்றக்கூடிய பரிபக்குவ நிலையை கொண்டு வரா. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு அடியேன். ஃபியூ வீக்ஸ் முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறச்சு நீங்க சொன்னீங்க பிரமாணம் பிரமேயம் பிரமாதா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சீங்க. இன்னைக்கும் கொஞ்சம் சொன்னீங்க பிரமாணம் பிரமேயம். அந்த பிரமாதா பிரமாணத்தை பத்தி ராமானுசுந்தாதி எங்க இருக்குது அப்படின்ற பிரமாணத்தை பத்தி சொல்லிட்டோம். ராமானுசுந்தாதி என்ன பிரமாணம் என்ன சொல்றதுன்றது சொல்லல. முதல்ல அந்த நாம ஒன்னுத்த பிரமாணமா எடுக்கணும்னு சொன்னா அந்த பிரமாணம் நல்ல பிரமாணம் தானான்னு தெரியணுமோ இல்ல. அதனால ஒரு வஸ்துவை நம்ம வாங்குறோம்னா அந்த வஸ்துவனால பயன்படுறது அப்புறம் இருக்கட்டும், முதல்ல அந்த வஸ்து நன்னா இருக்குதான்னு முதல்ல பார்க்கணுமோ இல்ல. அது போல இந்த பிரமாணமாகப்பட்டது ராமானுசுந்தாதியா பிரமாணமாகப்பட்டது எங்க இருக்குது? அது 4000த்துல அதுதான் முடிவான பொருளை சொல்லக்கூடியதான முடிவான பிரபந்தமா 24வது பிரபந்தமா இருக்கிறது அப்படின்றத இப்போ தீர்மானம் பண்ணும் இந்த 2-3 வாரமான்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ராமானுசுந்தாதியால தெரிவிக்கக்கூடிய பிரமேயம் இருக்குதே ராமானுசர், அந்த ராமானுசனுடைய புகழ்லாம் இருக்கட்டும். அந்த ராமானுசர் எப்படிப்பட்டவர்ன்றத அந்த புகழ் முதல்ல அது பூர்ணமா அதில் அனுபவிக்கிறது முன்னே அவர் எப்படிப்பட்டு விளங்குகிறார் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லை. ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா அந்த பொருளை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும், அது எப்படி இருக்குதுன்னு முதல்ல தெரியணுமோ இல்லை. அப்புறம் தானே யூசேஜே. புரியுதா? அதனால இப்ப பிரமாணத்தினால காட்டக்கூடிய பிரமேயம் ராமானுசர், பிரமாணம் ராமானுசனுந்தாதி, பிரமேயம் அதனால காட்டக்கூடிய ராமானுசர். அந்த ராமானுசர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா இப்படி பெரியதான ஒரு ஆரத்துல நடுநாயக ஸ்ரீயா நடுநாயகமா இருக்கிற அந்த பெண்டன்ட் போல விளங்கக்கூடியவர். அப்படின்னா அவர் பெண்டன்ட்டும் போல தபனாதி சாயி பூம்னா சூரியனை காட்டிலும் தேஜஸ் மிக்கவர்னு சொன்ன அப்போ அந்த ஆரத்திலையும் அதே மாதிரி ஒளிமிக்க இருக்கக்கூடிய புருஷர்கள் தானே இவாளா இருப்பா, ஆச்சாரியாளா இருப்பா. அந்த ஆரத்துல உயர்ந்த மாணிக்கம் ரத்னத்தை வச்சிருந்தா மற்ற கல்லும் ரத்னமா தானே இருக்க முடியும். அதனால அந்த ரத்னங்கள்லாம் நாம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு வரோம்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்கும். அதனால பிரமாணமா இருக்க பிரமேயமா இருக்கக்கூடிய ராமானுசருடைய தன்மை என்ன அப்படின்றத இப்ப பார்க்கும். நாம யாரு? இந்த பிரமாணத்தை கொண்டு பிரமேயத்தை அறியக்கூடிய பிரமாதா நாம. பிரமேதா பாட்டு புரியல சுவாமி. பிரமாதா பிரமாணம்ன்றது நமக்கு அறிந்து தரக்கூடிய நூல்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாஸ்திரம், சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம், வச்சுக்கிறதே இல்லை. சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம், அதான் அறிந்து தரக்கூடிய நூல் ராமானுசனுத்தாதி. இந்த இடத்துல வேதம் இதிகாசம் புராணம்ன்ற மாதிரி திவ்ய பிரபந்தம், திவ்ய பிரபந்தத்துல ராமானுசனுத்தாதி பிரமாணம். அந்த பிரமாணத்தினால காட்டப்படக்கூடியது என்ன? ஆச்சாரியன் தான் நமக்கெல்லாம் தஞ்சம். அதனால அந்த ஆச்சாரியனை காண்பிக்கிறது பிரமேயம். அந்த பிரமாணத்தினால நாம அறியக்கூடிய வஸ்து என்னது? அதுதான் பிரமேயம், அதுதான் ராமானுசன் இந்த இடத்துல.
அந்த பிரமாணத்தினுடைய ஏற்றத்தை பார்த்தா மாதிரி பிரமேயத்தினுடைய ஏற்றத்தையும் நாம் அனுபவிப்போம். அந்த பிரமேயம்ன்றது அந்த ராமானுஜர் நடுநாயக மணியா விளங்குகிறார். அதனால நடுநாயக மணியா ஒரு ஹாரத்துல நாம கழுத்துக்கு போட்டுக்கிற ஹாரத்துல நடுநாயகமா இருக்காருன்னா மத்ததெல்லாமும் அதுக்கு துல்லியமா வசதியா தானே இருக்கணும். அதனால அவர்களையும் நாம் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு வருவோம். அதோட கூட நமக்கு ரகசியத்திரய சாரத்தினுடைய அர்த்தம் சித்திக்கணும்னு சொன்னாக்கா பெருமாள் வரையிலேருந்து நம்முடைய ஆச்சாரியன் வரையில் வருஷலா அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிருக்கிறதுனால அனுசந்தானம் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கிறதுனால மற்றவர்களையும் அனுசந்திப்போம். தேசிகனும் அதே மாதிரிதான் எதிராஜ சப்தத்தையே பண்ணி இருக்கிறார். அதாவது பூர்வ ஆச்சாரியால் ராமானுஜருக்கு முன்ன இருந்த ஆச்சாரியார்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை பண்ணிட்டு அப்புறம் ராமானுஜனுடைய புகழ 74 ஸ்லோகங்கள் பாடி எதிராஜ சப்தத்தின் முடிச்சார். அந்த கீழாச்சாரியால சொல்லலையே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். அவர் தனக்கு சிஷ்யர்களா லோகோஜீவனம் பண்றதுக்கு 74 சிம்மாசனாதிபதிகளை இது பண்ணதுனால அந்த 74 சங்கியினாலேயே அவர்களை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டார் சுவாமி தேசிகன். அதனால நாம அந்த வழியை பின்பற்றியே நாம இப்போ மற்ற ஆச்சாரியர்களை ராமானுஜனுக்கு முன்ன இருக்கிற ஆச்சாரியர்களும் பின்ன இருக்கிற ஆச்சாரியர்களையும் அனுபவிச்சுட்டு இந்த நூத்தந்தாதியை நாம விசதமா அனுபவிப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நாம சாத்விக பிரமாதாரஸ்ய சாத்விகான்னு இருக்கோம்ல, சாத்விகாலா இருக்கிறவா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன, அதாவது ஒரு பெரிய மனுஷன் நடுவுல ஒரு எங்கேயோ அவன் வீடு கட்டின்னு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த ரோடு போடுறது குழா போடுறது அப்படி இருந்தாதான் இவன் நன்னா பரிமளிக்க இருக்க முடியும். தான் மாத்திரம் இருந்து மற்றதெல்லாம் சேரும் சகதியும் இதுவாகும் குடிசையுமா இருந்தா இதுவா இருக்குமா, சேரியா இருந்தா நன்னா இருக்குமா, இருக்காது. அதனால இல்லை, அதனால மொத்த முன்பின் ஆச்சாரியர்கள்லாம் நாம அனுசந்திச்சாதான் நாம சரியா இருக்கும். ஸ்ரீஹரி, சௌசீல்யம் பத்தி சொன்னீங்க. அதே மாதிரி பிராட்டி ஏதாவது கேட்டா பெருமாள் தட்ட மாட்டார்ன்ற மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் இருக்குன்னு, அது என்ன குணாதிசயம்? சௌசீல்யத்தை பத்தி இன்னைக்கு சொல்லல, வாத்சல்யம்னு சொன்னேன். சௌசீல்யம்ன்றது அதாவது இரண்டரை கலந்து குறையற கலந்து பரிமாறுதல் அர்த்தம். நீச்சை சக நீரந்திர சம்சேஷம் பண்றது சீல குணம். அதாவது ஏழை எளியவர்களோடும் தானே கலந்து பழகிறது. இப்போ பெரிய மனுஷன்லாம் சில நாளைக்கு சேரியெல்லாம் போய் தானே பெருக்கி அவளோட கூட உட்காந்து உணவு எல்லாம் சாப்பிட்றான்லாம் சொல்றாள் இல்ல. சௌசீல்யம்ன்றது கீழ்பட்ட மக்களோடும் மேன்மையா இருக்கவன் வித்தியாசம் பாராம கலந்து பரிமாறுறானே அது சௌசீல்யம். இப்ப நாம பிராட்டிக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னது 2 குணம் சொன்னமே, இருதலை அன்பு தன்னால் யம இன்னடி சேர்த்தருளும்னு 2 இடத்துலயும் அன்பு வச்சுட்டு இருக்கான்னு சொன்னமே. நம்ம இடத்துல கீழ்பட்ட நம்ம இடத்துல வாத்சல்ய குணத்தையும் தனக்கு மேல்பட்ட பகவான் இடத்துல வால்லபிய குணத்தையும் உடையவள்னு சொன்னோம். வாத்சல்ய குணம்னா தோஷ அநாதரஹேத்து ஸ்நேகபாவம். தோஷத்தை அநாதரம் பண்ணி சரி பண்ணா பண்ணிட்டு போறான், ஏதோ தெரியாத பண்ணிட்டான் அப்படின்னு இதை பண்ணிட்டானே, இந்த தப்பு பண்ணிட்டானே, இவனை விட்டனா பார் வச்சனா பார் அப்படின்னு சொல்லாம அநாதரம் சரி பண்ணா பண்ணிட்டு போறான், ஏதோ தெரியாத பண்ணான் அப்படின்னு அநாதரம் பண்ணி ஸ்நேகமா இருக்கக்கூடிய பாவம். தோஷத்தை போக்கியமா எடுத்துக்கிற பாவம் இல்லை. தோஷத்தை போக்கியம்னு சொன்னா அப்ப தோஷத்தையே திருப்பி திருப்பி பண்ணலாம்னு ஆயிடும். நாம தவறையே திருப்பி திருப்பி பண்ணலாம்னு ஆயிடும். அது இல்லை. வாத்சல்யத்துக்கு தோஷ அநாதரஹேத்து ஸ்நேகபாவம். தோஷத்தை கணிசிக்காம பொருட்படுத்தாம சரி போட்டோம் நம்ம பையன்தான் பண்ணிட்டான் போனா போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனிடத்துல பரிவு கொள்றாளே அது வாத்சல்யம். எம்பெருமானிடத்துல பண்றாளே, அதாவது இந்த பையன் நம்ம பையன் வந்திருக்கான், இத்தனை நாளா நம்ம ஏறெடுத்து பார்க்கலன்னா கூட இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுப்படி ஏறி வந்தா விட்டு அவனை இது அதுன்னு சொல்லக்கூடாது. இப்படியாவது திருந்தி வந்தானே நாம கை கொள்ளணும். நகஷின் நாபராஜ்யதி, யார் தான் லோகத்துல தப்பு பண்ணல அந்த மாதிரி இவனும் தப்பு பண்ணான், அதனால நாம சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு எம்பெருமானே மறுக்க ஒண்ணாதபடி தன்னுடைய வாக்க எம்பெருமான் தட்டாத மீறாம அருளக்கூடியவனா இருக்கானே அதுதான் வால்லபியம்னு பேர். பிராட்டி சொல்லிட்டாள்னா பெருமாள் மீறி நான் அதெல்லாம் பண்றதா உத்தேசம் இல்லை, நீ எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அப்படின்னு அவன் சொல்ல மாட்டான். சொல்லிட்டாள்னா அப்படியே சரின்னு சொல்லிடுவான். அதுதான் வால்லபியம். அடியன் கோவிந்தராஜன்,
இந்த வைகுண்ட கத்தியத்துல பகவத் ராமானுஜர் ஜெகத் வியாபாரம் பெருமாள் பண்றார். இது இந்த பொறுப்பை விஸ்வக்சேனருக்கு கொடுத்தேன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இங்க இப்போ ஜெகத் வியாபாரம் பெருமாள் தாயார் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நித்திய சூரிகள் ஒரு அனுபவிக்கிற அப்படி புரிஞ்சுக்கணுமா, இல்லாட்டா இங்க நிஜமாவே விஸ்வக்சேனரே அந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் எல்லாம் அவரே, அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். சரி, ஜெகத் வியாபார வர்ஜமேவ முக்தைஸ்வர்யம் அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமா சொல்றீங்க. இங்கேருந்து முக்தனா போறாளே, இந்த முக்தனா போறவாளுக்கு சம்சார மண்டலத்துல அனாதி காலமா இங்க எம்பெருமானோட எதிரம்பு கோத்து அகங்கார மமகாரங்களோட இருந்துட்டு கடைசியில ஒரு ஆச்சாரிய கட்டாட்சத்தினால பக்தி யோகமோ பிரபத்தி யோகமோ பண்ணி மோட்சத்துக்கு போறாள். இந்த சம்சார மண்டலத்தை விட்டுட்டு அந்த முக்தாளுக்கு ஜெகத் வியாபாரமேவ முக்தைஸ்வர்யம், ஜெகத் வியாபார வர்ஜமேவ முக்தைஸ்வர்யம். ஜெகத் வியாபார வர்ஜம், அங்க போனா எல்லா அனுபவமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த ஜெகத் வியாபாரம் தவிர சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள் தவிர மீதி எல்லாம் துல்லியம்னு அர்த்தம். முக்தைஸ்வரியமாகப்பட்டது, இங்கேருந்து முக்தன் போய் பெறப்படக்கூடியதான ஐஸ்வர்யமாகப்பட்டது நல்வாழ்வு என்னன்னா இந்த ஜெகத்தை சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள் பண்றத தவிர மீதி எல்லாம் அப்படின்னு ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்லாம் சொல்லியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆழ்வாரும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா, அங்க போய் நாம கைங்கரியம் பண்ணுகிறோம்னு சொல்ற. அதாவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல அங்க என்ன சொல்ல தேசிகன் சொல்லது, விண்ணவர்தம் குழாங்களுடன் பேதம் பாடி. அதனால அங்க சாமகானுக்கு இஷ்டப்படியா நாம எப்படி ஒரு உருவமோ 2 உருவமோ 10 உருவமோ பல உருவங்கள் கூட எடுத்துண்டு இல்ல உருவம் இல்லாமையே எப்படி வேணாலும் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி இருக்குது. ஆழ்வாரும் அதுக்கு மேல ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டுனாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதனால அங்க ஒழிவே இல்லாம கொஞ்சம் கூட விசித்திரம் இல்லாம எல்லா காலமும் வழிவிலா தோஷமற்றதான அடிமையை எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியத்தை பண்றோம்னு இங்கேருந்து போற முக்தனுக்கு சொல்லியிருக்கு. ஜெகத் வியாபார வர்ஜம்னு சொல்லியிருக்குது. அந்த ஜெகத் வியாபாரம் யாருக்குன்னு சொன்னா, யாரிடத்துல இருந்து சிருஷ்டி உண்டாருதோ, எதனால காக்கப்படுறதோ, எதில போய் லயிக்கிறதோ அவன் தான் ஜெகத்காரணன் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் பிரம்மம்னு சொல்லியிருக்குது. அதனால இந்த ஜெகத் வியாபாரமான காரியம் பிரம்மமான ஸ்ரீயப்பதி ஸ்ரீமன் நாராயணனான மிதுனத்துக்கு போற முக்தனுக்கு இல்லை. சரி, இப்போ நாம வைகுண்ட கத்தியத்துல ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் என்ன சாதிச்சார் அப்படின்னு சொன்ன, ஜகஜன்ம ஸ்வசங்கல்ப மாத்ராவக்லுப்த ஜகஜன்ம ஸ்திதி துவம்சாதிகே ஸ்ரீமதி விஸ்வக்சேனே நஸ்த சமஸ்தாத்மைஸ்வர்யம். பவர் ஆஃப் அட்டானின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பவர் ஆஃப் அட்டானி யாருது இந்த சொத்துலாம் அப்படின்னு சொன்ன, சொத்துக்கு உடையவன் ஒரு எக்ஸுக்கு தான் அந்த சொத்துலாம். அந்த பவர் ஆஃப் அட்டானி அந்த எக்ஸுக்காக ஒய் பவர் ஆஃப் அட்டானியா இருக்கிற ஒய் அதை வித்து வாங்கி எல்லாம் பண்றான் இவன் கொடுத்த பவர்னால. புரியுதா? போல எம்பெருமான் தனக்கே அசாதாரணமாக உள்ள அந்த ஜகத்தை சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகளை தன்னுடைய சேன முதல்வராக இருக்கக்கூடிய விஸ்வக்சேனர் இடத்துல அவனுடைய சங்கல்பத்தினால வைக்கிறான். நித்திய சூரியன்றது யாருன்னு சொன்னா, இங்க இருந்து போன முக்தன் அல்லன். அங்கேயே என்னாலும் தவ விஸ்வ பதார்த்த சத்தா அப்படின்னு இதுல சாய்க்கிற யாரு புறத்தாழ்வான். அதாவது எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தினால சில சங்கல்பம் பெருமாள் கொண்டுள்ளான். என்னன்னு, இந்த வஸ்துக்கள்லாம் நித்தியமா இருக்கணும்னு பெருமாள் சங்கல்பிச்சிருக்கான். அதனால சிலதெல்லாம் நித்தியமா இருக்குது, சிலதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும்னு சங்கல்பிச்சிருக்கான், கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கணும் அப்படி மறையணும்னு சங்கல்பிச்சிருக்கான். அதனால அதெல்லாம் அப்பப்ப தோன்றி மறையறதா இருக்கு. அதனால எம்பெருமான்
அனந்த கருட விஸ்வக்சேனாதிகள், அங்க இருக்கக்கூடிய மற்றும் உள்ள பரிவாரங்கள்லாம் எத்தனையோ பேர் இருக்காளே, அவள்லாம் நித்யாள். அதுல எம்பெருமானுடைய கமாண்டர் இன் சீஃப் போல இருக்கக்கூடிய அந்த சேன முதல்வர் இருக்காரு, அவரிடத்துல அந்த எம்பெருமானே தன்னுடைய பவர் ஆஃப் அட்டானி மாதிரி அவரை நியமிக்கிறான். அவனுடைய சங்கல்பத்தினால, அவனுடைய சங்கல்பம் இருக்கிறதுனால அவர் பண்ற. புரியுதா? அதாவது ஒவ்வொரு நித்தியருக்கும் ஒவ்வொரு காரியம்னு நிச்சயமா வச்சிருக்காரோ. அனந்தனுக்கு என்ன காரியம், கருடனுக்கு என்ன காரியம் அப்படின்லாம் வச்சிருக்கா மாதிரி இந்த விஸ்வக்சேனருக்கு என்ன காரியம்னு வச்சிருக்கார். அதனால தன்னுடைய ஸ்தானத்துல, இப்போ அந்த ஊர்ல உங்க இதுல எப்படியோ தெரியாது, இந்த ஊர்ல ஜனாதிபதி இருக்கார், அவருக்கு கீழே முப்படை தளபதி இருக்கா தனித்தனிய. புரியுது? அவ அவளுடைய காரியத்தெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கா. அவர் அந்த பவர் அவளுக்கு இது பண்ணிருக்கார். அதனால அவ நாட்டை காக்கிறதுல அவ பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கா. இப்போ அது ஜனாதிபதியினுடைய அதீனமா இல்ல இவாளுடைய ஸ்வேச்சா காரியமா? ஜனாதிபதி ஆதீனம். இப்போ முக்தைஸ்வரியம், முக்தனுக்கு இங்க ஜகத் வியாபாரம் கிடையாதுன்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்குது. அதே மாதிரி நித்தியனா இருக்கிற ஜீவனுக்கும் கிடையாது தான், இல்லேன்னு சொல்லல. புரிஞ்சுதா? ஆனா பெருமாளுடைய நித்திய சங்கல்பத்துல சில ஜீவனை பத்த ஜீவனா இருக்கணும்னு சங்கல்பிச்சு, சில காலம் கழிச்சு முக்த ஜீவனாகணும்னு சங்கல்பிச்சிருக்கா மாதிரி நித்திய ஜீவனா சில பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சங்கல்பிச்சிருக்கான். அதுல நித்திய ஜீவனா இருக்கக்கூடிய அஸ்பிருஷ்ட சம்சாரர்னு பேர். அவளுக்கு சம்சாரமே கலசாதவாள். அப்படிப்பட்ட ஜீவராசிகளில் அதுல ஒத்தர், அந்த நித்தியர்கள்ல ஒத்தரா விஸ்வக்சேனரை வச்சிருக்கான். அந்த விஸ்வக்சேனரை தன்னுடைய பிரதிநிதியா அவன் பாவிக்கிறான். அதுவும் அவனுடைய நித்திய சங்கல்பம். அதனால அவருக்கு அந்த விஸ்வக்சேனருக்கு அது தன்னுடைய அதீனமா போயிடாது. அந்த வியாபாரமாகப்பட்டது தன்னுடைய அதீனமா போகாது. பார்டர்ல நிக்கிறான சோல்ஜர், அவன் தன்னுடைய கமாண்டர்கிட்டேந்து ஷூட்டிங் ஆர்டர் வராத வரையில் எதிராளி என்ன இன்னல் கொடுத்தாலும் அவன் பார்த்துட்டு அப்படியே தான் அதை சகிச்சுட்டு இருப்பானே தவிர அவனை சுடமாட்டான். நீ இனிமேட்டு நீ ப்ரொசீட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோ, தூரத்துல வரைச்சவே அடிச்சு தள்ளி அவனை துவம்சம் பண்ணிடுவான், தனக்கே ஹானி வராதபடி. ஆனா அந்த ஆர்டர் வராத வரையில் அவன் பண்ணவே மாட்டான். தனக்கே ஹானி வந்தா கூட, தன்னுடைய பக்கத்து சோல்ஜர் அவன் அடிச்சான்னா கூட இவனுக்கு உதவுறது தான் பண்ணுவானே தவிர அவனை ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். அத போல பெருமாளுடைய சங்கல்பத்துல சில பேரெல்லாம் நித்தியராள இருக்கணும்னு சில ஜீவராசிகளை வச்சிருக்கானோ, இல்ல சில கோடி ஜீவராசிகளை. ஆன மாதிரி அதுல விஸ்வக்சேனருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தன்மையும் இருக்குதுன்னு சங்கல்பிச்சிருக்கான். அதனால கொடுக்குறான். அது அவனுடைய கேவலம் அவனுடைய சங்கல்பத்தினால, எல்லாமே அவனுடைய சங்கல்பத்தினாலதான். அதுல இந்த இடத்துல இந்த ஐஸ்வர்யத்தை அந்த விஸ்வக்சேன இடத்துல அவன் வச்சிருக்கான். இது விஸ்வக்சேனரால வந்ததில்லை, அவனுடைய எண்ணத்தினால அவருக்கு வந்தது. இப்போ சுதர்சன ஆழ்வாருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இது இருக்கா சுவாமி? பெருமாளோட சங்கல்பம், அவரும் இதெல்லாம் அவர் கிரியாசக்தி, எம்பெருமானேவ காரியம் பண்ணக்கூடியவர். சுதர்சன ஆழ்வான் இந்த ஜகத்தினுடைய யதாயத்தம் ஜெகத் சக்கரம் காலச்சக்கரம் சாஸ்வதம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு போர்ட்போலியோ கொடுக்குறான். அதனால அவளே காரணம் ஆயிடாது. இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு கட்டடம் கட்டுறான், என்ன இந்த இன்ஜினியரால் கட்டப்பட்டதுன்னு போடுறான். அவன் ஒரு செங்கல் எடுத்திருப்பானே, ஒரு கொல்லத்து ஒரு சிமெண்ட் ஒரு 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 இது வச்சு பூசிருப்பானா? அவன் பூச மாட்டான், கீழே இருக்குவா பண்ணா. ஆனா கீழே ஏன் அவன் பேரை போடுறான்? மொத்தம் அவனுடைய பார்வையில தான், அவனுடைய அதீனத்துல அவன் சொல்லி மற்றவன் எல்லாம் பண்ணான். அதனால இவனுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. அவனுடைய கை போல கால் போல அவயவங்கள் பெருமானுடைய அவயவமா இருந்து எல்லாம். இப்போ நம்ம கை எடுக்கிறதுன்னா நாம எடுத்தோமா, கேவலம் கையே எடுக்கிறதா? நம்ம கால் நடக்கிறதுன்னா நாம நடக்கிறோமா, இல்ல கால் கேவலம் நடக்கிறதா? அதாவது நம்முடைய இச்சையினாலதான் கால் நடக்கிறது, கை எடுக்கிறது, கண் பார்க்கறது, அது ஸ்வேச்சையா பார்க்கல. அத போல எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தினால சில ஜீவ விசேஷத்துல பெருமாளன மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கார். அது அசாதாரணமான அவனுடைய சங்கல்பம். ஸ்ரீவத்சன் பார்த்தசாரதி, சியாட்டில் இருந்து பேசுறேன். சுவாமிக்கு ஸ்ரீ கோவிந்தராஜன் கேட்ட கேள்வியில இருந்து ஒரு ஃபாலோ அப் கேள்வி இருக்கு எனக்கு.
வியாபாரம் பண்றதுக்கு வந்து பெருமாள் வந்து விஸ்வக்சேனருக்கு ஒரு பவர் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அவரோட பவருக்கும் வந்து பிரம்மாவை படைச்சது வந்து சிருஷ்டி பண்றதுக்கோசரம் படைச்சிருக்கும் இவா ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து என்ன இது இருக்கு, டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, என்ன பவர் இருக்கு, அதை கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எம்டிக்கு பவர் கொடுத்துருக்கா, எம்டி வந்து ஜெனரல் மேனேஜர்ஸுக்கெல்லாம் பவர் கொடுத்துருக்கா ஒவ்வொரு ஏரியாவை பாருன்னு. பிரம்மா ஆன மாதிரி ஒரு அண்டத்தை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய பிரம்மா என்ன பண்ணக்கூடிய அண்ட குலத்துக்கு அதிபதியாகி எத்தனையோ அண்டங்கள், யூனிவர்ஸ், சோலார் சிஸ்டம், எத்தனையோ சிஸ்டம் இருக்குதே, அதெல்லாம் படைக்க போறான். நித்திய விபூதி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. என்ன இது ஏகதேசமா ஒரு பிராந்தியம், அதாவது ஜோனல் மேனேஜர் மாதிரி பிரம்மா. அவர் வந்து ஒன்னான சேர்மன் மாதிரி, பெருமாள் சேர்மன் மாதிரி, எம்டி மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனர். ஒரு அண்டத்துக்கு தான் பிரம்மா அதிபதி. அது கூட அவனுடைய சூப்பர்விஷன்ல தான் இவன் பண்ண முடியும். இப்ப பெருமாள் தான் சிருஷ்டிகர்த்தான்னு சொல்லச்சே, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார கர்த்தான்னு சொல்லச்சே, பிரம்மாவுக்கு எப்படி சிருஷ்டி வந்தது? அங்கேயே அந்த கேள்வி இருக்குதே. பெருமாள் தான் இந்த லோகம் மொத்தத்தையும் ஜெகத் வியாபாரம் பண்றான்னு சொல்லிட்டு முக்தனுக்கு கூட கிடையாதுன்னு சொல்லச்சே, இங்க கர்ம வசத்தினால நம்மோட கட்டுப்பட்டு இருக்க பிரம்மாவுக்கு உண்டுன்னு சொல்லச்சே சிருஷ்டிய